الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغلظها وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته ورسله رسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام ديننا بمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام ديننا بمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام ديننا بمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير وشر ونسيت الله بسم الله والحمد لله والخير وشر ونسيت الله بسم الله والحمد لله والخير وشر ونسيت الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورجل من المنزل المطهرين وصائر المسلمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح الرئيسين وحبيبنا شفينا رسول الله محمد عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته في الأرض المهاجر إلى الله من يسوع وصوله وفروه أن الله يولي درجات في الجنة وكثر المصلبات ويوضع حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعفنا بهم ويعيد علينا من درجاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح السيد والسيد عظم الفقيم كنت محمد علي معاني وصلي وفرهم وجميع ساداتنا على معاني وصلي وفرهم أن الله يولي درجات في الجنة وكثر مصوبات ويغفر حسناتهم ويحفظنا بهم ويعفنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صلي أينما كانوا واحذرهم من مشارق الأرض إلى مغارب أن الله يولي درجة في الجنة وكثر مصوباتهم ويوضع مساناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قل من شر وأخذ لمن والبلاد الحمد لله بن علي بن محمد الحسن وصل وإبراهيم الله يولي درجات في الجنة وكثر مصلبات ويوضع من سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الفضل علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين والأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفرنا وهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمسجد من كريم وبعيد ويرخي أسعارهم
كاسرا مختار يعطي كل سال من نعمكم سؤال على من يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض لنا بخير. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. عالم سر منا ولا تجسد عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا ولا تجسد عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا ولا تجسد عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمواله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمواله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمواله. جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما جزى نبينا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين أما الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الهني وهب غني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا الآبرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم من مقاليد الأمور كلها بيد وأن يجورجنا من كله. يا فتاه يا عليم سنا فاتن قريبا مبينا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم قول المؤذن المسلم شن إمام سيدنا الإمام شيخ الإسلام نبي الله بن مسلم بن طاهر في تعريف سلم التوفيق إلى محبة الآلة تحقيقنا أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلوم في دارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين في بعض معاصي الألسن إلى أن قال والضحك لخروج الرياء وعلى مسلم انسجارا له إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya sesuai yang diminta oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuji syukur atas segala nikmatnya. Kita berharap lantunan puji syukur kita saat ini sampai ke hati jiwa kita dan kita berniat untuk menampakkannya di hadapan Tuhan kita Allah dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku kita, lahir batin kita, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkat duduk kita bersama saat ini dan lantunan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah semuanya. Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada setiap kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya sehingga kita betul-betul menjalankan apa yang setiap saat, setiap hari, setiap malam kita ikrarkan di hadapan Allah. Iyyaka na'budu Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkahnya yang merupakan seperti yang Allah nyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selainnya jalan maghdub alaihim waladdallin. Sebagaimana Allah mantapkan langkah para sahabat dan para pewaris beliau sehingga kita dimasukkan kelak ke dalam surga bersama beliau. Amin Allahumma amin. Dan termasuk maksiat lisan wa dhahik li khurujir rih, tertawa karena sebab keluarnya rih, artinya angin. Kita mentertawakannya, mengejeknya, mengoloknya, mengecilkannya, merendahkannya, sehingga membuat saudara kita tersebut merasa malu. Sampai ada seseorang ulama besar, seorang sufi besar namanya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam terkenal, ulama besar dan seorang sufi besar di masanya. Beliau dijuluki, digelari al-Asam karena satu kejadian. Ketika beliau bersama seorang perempuan sedang mengeluhkan masalahnya, tiba-tiba perempuan tersebut tidak sengaja keluar angin. Takantun bahasa kita. Karena untuk menjaga perasaan perempuan ini agar tidak malu, maka Hatim pura-pura menjadi tuli. Apa? Kalau ngomong seperti itu,
Biar perempuan tadi mengeraskan suaranya agar perempuan tadi tidak merasa dia Hatim ini mendengarkan suara kentutnya seorang perempuan tersebut. Sampai semenjak itu sampai sekarang namanya Hatim Al-Asam. Hatim yang tuli, padahal beliau tidak tuh menjaga perasaan seorang muslimah. Masya Allah, sampai seperti itu. Rela dia dianggap orang sebagai orang tuli. Masya Allah. Masya Allah. Yang tadi kita sudah Fatihah untuk semua orang-orang sufi tadi. Orang-orang yang bersih lahir batinnya, bersih hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dikotori dengan lupa, dengan alpa, dengan maghdub, dengan zalim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insyaallah kebersihan yang mereka dapatkan, mudah-mudahan paling sedikit lah, paling minim kita dapatkan juga paling tidak. Mudah-mudahan secara lahir batin kita sehingga kita di hadapan Allah menjadi seorang yang bersih insyaallah. Karena kalau kita bersih baru amal kita diterima. Kalau masih kotor-kotor tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berupaya selalu setiap hari kita untuk selalu bersih. Makanya kita diwajibkan salat agar kita bersih. So mengatakan bagaimana seorang di antara kalian kalau seandainya di rumahnya itu, di pintu rumahnya ada sungai yang bersih. Dan ia mandi di sungai tersebut setiap harinya 5 kali sehari semalam. Kira-kira adakah masih tersisa debu yang menempel di tubuhnya? Mandinya 5 kali sehari semalam. Kita kan paling mandikan paling fullnya 2 kali Bang, kalau tidak males. Nah, 2 kali. Nah, ini Masya Allah sudah luar biasa Bang, 2 kali. Maka hal yabqa min daranihi syai', kata Rasulullah, apakah masih tersisa dalam tubuhnya kotoran walaupun sedikit? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin tersisa kotoran, mandi 5 kali. Begitu juga kata Rasulullah perumpamaan sholat. Kalau orang sholat 5 waktu, insya Allah namanya kotoran dosa-dosanya, alfanya yang dilakukan olehnya itu insya Allah dimaafkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau maka kita harus perbaiki sholat kita agar sholat kita itu bersih, sesuai dengan arahan Nabi Agung Muhammad. Karena ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat, maka Rasulullah pun mengatakan kepada kita, Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kalau ingin tahu sholat Rasulullah yang dikutip oleh para ulama kita, syaratnya, rukunnya, yang membatalkannya, sunnahnya, adabnya, sunnah sebelum sholatnya, sunnah di dalam sholatnya, sunnah setelah sholatnya, semua itu ada nilainya. Semua itu ada nilainya. Kalau kita laksanakan, Masya Allah, sholat yang kita lakukan mungkin nilainya dari sholat yang lainnya itu bisa 1000 kali lipatnya, bahkan bisa 700 kali lipatnya, bahkan mungkin bisa 100.000 kali lipatnya. Padahal yang kita lakukan sama, yang kita dengar dari bacaan sama, yang kita baca yang kita aminkan sama, tapi karena kualitasnya beda, ya namanya anugerahnya beda. Kalau kualitasnya beda, maka pemberiannya juga beda. Maka kita harus berupaya untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Jangan kualitas namanya usaha kita, kualitas namanya barang kita yang selalu kita jaga kualitasnya. Kualitas ibadat kita, salat kita harus kita jaga agar hubungan kita dengan Allah itu baik. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hubungan antara kita dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah panggil, ayo ikat hubunganmu, jalin hubunganmu, perbaiki hubunganmu, erat hubunganmu, sempurnakan selalu hubunganmu antara asyhadu alla ilaha illallah, antara engkau dengannya, dan antara engkau dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kita dapat panggilan hayya 'alal falah. Kalau hubungan kita begitu-begitu aja dari bahari sampai sekarang, begitu-begitu aja, kayak apa kita akan disuruh hayya 'alal falah? Sedangkan orang-orang bahari mengatakan, bagiku malam-malam itu, setiap malam itu bagaikan malam-malam Lailatul Qadar. Bukan hanya setahun sekali nunggu Ramadan, malam Lailatul Qadar. Bagiku setiap malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena amal yang ia lakukan bersih, kualitasnya itu sempurna. Bahasa kita
mantap sehingga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalnya lebih dari selainnya. Sementara selainnya melakukan amal-amal, tapi subhanallah karena ia bersih seperti 100.000 orang yang beramal sama dengan amal satu orang ini. Atau mungkin 1 miliar orang yang beramal sama dengan amal satu ini, padahal amalnya sama. Kenapa? Karena kualitasnya baik. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, bagus, baik, sempurna, bersih, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, bagus, sempurna, bersih. Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan amala. Makanya Allah perintahkan kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, jangan jadi penonton. Sementara kalau kita lihat bola itu kita menjadi penonton, lebih banyak yang menonton daripada yang bermain. Allah tidak suruh kita menjadi penonton, Allah suruh kita ikut semua berlomba-lomba. Kalau kita lihat kanan kita bisa melakukan kebaikan, kita harus bisa melakukannya, bukan sarik, bukan kita benci sarik, bukan hasud, iri dengki. Kita lihat dia melakukan kebaikan, kita harus melakukan kebaikan juga. Ketika kita melihat mereka meninggalkan keburukan, kita pun harus tinggalkan keburukan walaupun itu masih pada diri kita. Dan itulah sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Mereka selalu berlomba-lomba. Jadi mereka selalu berupaya untuk meningkatkan. Wah, kalau saya seperti ini, dia lebih baik, maka harus saya lebih baik juga seperti dia. Seperti itu. Jangan kita merasa cukup dengan apa yang ada. Kenapa? Karena nilainya beda. Begitu Bang, kalau kualitas dunia ya, kalau kualitas kerja kita lebih bagus, rapi, lebih bersih, tidak ada macam-macamnya, insya Allah, walaupun mungkin gaji kita, tapi pandangan orang dan di mata Allah pun beda. Aw ala muslim ihsigaran lah, atau mentertawakan seseorang muslim, istihgaran lah, karena menganggap hina seseorang muslim. Mentertawakannya karena menganggap hina muslim itu merupakan maksiat. Kalau muslim yang berkaitan dulu merasa terganggu atas apa yang kita perbuat terhadapnya. Yang kita diminta secara agama untuk kita menganggap selain kita lebih baik dari kita itu. Kita diminta secara agama untuk menganggap selain kita lebih baik, kita lebih hina darinya. Kita tidak melihat ibadat kita, amal kita, kebaikan kita, hendak. Karena setiap muslim itu walaupun dia orang yang paling bejat, ada rahasia la ilaha illallah dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh orang yang lebih baik 1000 kali lipat pun darinya. Tidak memiliki rahasia hubungan antara ia dengan Tuhannya, la ilaha illallah itu orang yang lebih baik jadi dia walaupun 1000 kali lipatnya. Hanya rahasia itu ia miliki antara ia dan Tuhannya Allah Subhanahu taala. Makanya kita diperintahkan untuk husnul baik sangka, merasa selain kita lebih baik. Kalau mungkin memang kita merasa kita sudah banyak amal, ketika kita melihat mungkin orang yang sedikit amalnya, ya Allah, barangkali saya beramal sebanyak ini, tidak ada yang diterima oleh Allah amal saya. Barangkali amalnya yang sedikit itu, barangkali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia lebih baik dari saya. Kan amal itu kan yang menjadi besar, yang menjadi mulia itu karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal walaupun banyak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada nilainya? Tidak ada nilainya sama sekali. Tapi kalau sudah sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, sampai Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, namanya ittaqi nafsaki walau bisyikki tamrah. Ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Wahai Aisyah, jauhi, lindungi dirimu dari neraka Allah walaupun dengan sedekah sebelah butir kurma. Sebutir kurma itu sebelahnya. Sebutir dari sebutir kurma bisa menjauhkan engkau dari neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil. Walaupun sini, tapi kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala enggak jadi kecil, enggak jadi sedikit. Allah mengatakan, "Fama ya'mal misgala dzarratin khairan
yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, kalau memang diterima oleh Allah, yarahu kata Allah. Ia akan selalu lihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya Allah akan balas, ya, di barzahnya ia akan melihat balasan itu dari Allah, di akhirat sampai ia hidup di surga Allah, balasannya itu tidak pernah habis. Selalu dia akan lihat kata Allah Subhanahu. Yarahu, selalu dia akan lihat saat ini sampai akan datang. Kata Allah, begitu juga sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapapun yang berbuat keburukan sekecil apapun selagi Allah Subhanahu wa taala murka terhadapnya dan tidak memaafkannya, dia akan selalu lihat balasan hukuman dari Allah terhadapnya di masa hidup di atas dunia, di barzahnya sampai dia, dan tidak akan pernah ia masuk ke dalam surga Allah kalau belum diampuni oleh Allah sekecil setitik kesalahan itu oleh Allah Subhanahu taala. Sedangkan kita tidak ada bisikan salah kita yang lalu saat ini akan datang. Ada yang diampuni oleh Allah, tidak ada. Cuman kita berharap dengan bacaan dari Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal, yang kita baca dari wirita tadi kita minta mudah-mudahan diterima oleh Allah lantunan istighfar yang kita ucapkan melalui lisan kita tersebut. Tapi namanya hakikat ampunan dari Allah wallahu a'lam. Yang jelas kita diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar, untuk berdoa, untuk memohon dan yakin diterima oleh Allah dan beihsankan sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita harus merasa takut selalu kepada Allah dan merasa selalu berharap. Takut kalau tidak diterima oleh Allah itu istighfar, dan berharap diterima oleh Allah itu istighfar. Dan kita diminta kalau bisa anggaplah selainmu itu namanya Nabi Khidir. Anggaplah selainmu itu Nabi Khidir. Anggaplah dia orang baik sudah, walaupun kita lihat kurang-kurang macam-macam, anggaplah sudah orang lebih baik dari kita. Tadi Kang, barangkali kita lihat sekarang dia tidak baik, dia muter menjauh dari kita walaupun hanya semenit. Kita berjumpa lagi kita dengan orang itu, barangkali dalam semenit itu dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya oleh Allah. Sedangkan kita wallahu a'lam. Artinya tidak ada alasan untuk kita merasa lebih baik dari selain kita. Selagi kita merasa lebih baik dari selain kita, berarti ada titik kesombongan dalam hati kita, dan orang sombong itu tidak akan pernah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah Allah masukkan ke dalam surga siapapun di antara hamba-hambanya kalau masih tersisa dalam hatinya, dalam dirinya, walaupun setitik dari kesombongan. Setitik dari kesombongan dan tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Bagaimana kalau bukan hanya setitik. Nah, kalau kita merasa selebih baik dari seseorang muslim, berarti ada titik kesombongan dalam hati kita. Bagaimana kalau merasa lebih baik dari 2 orang muslim? Bagaimana kalau yang kita merasa lebih baik dari banyak orang muslim? La ilaha illallah. Bukan 1-2 titik kesombongan dalam hati kita, tapi ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin miliaran titik kesombongan dalam hati kita. Nah, itu harus dibersihkan. Bulan Rajab ini bulan kita membersihkannya, bulan Allah Subhanahu, dengan memperbanyak istighfar. Apa maksud istighfar? Kita merasa kita itu berdosa. Kan istighfar itu kan biasanya dibaca oleh orang yang berdosa. Imam Ghazali mengatakan, andaikan Anda merasa tidak berdosa, maka Anda pun perlu untuk memperbanyak istighfar. Kenapa? Barangkali yang Anda lakukan sebelum istighfar tersebut, kedudukan Anda di sisi Allah itu masih kecil, masih rendah. Maka Anda perlu beristighfar atas kedudukan Anda yang masih rendah di sisi Allah, sedangkan masih ada kedudukan yang jauh lebih tinggi sehingga Anda membutuhkan istighfar. Ketika Anda meningkat kedudukan Anda ke jenjang yang jauh lebih tinggi, maka Anda pun membutuhkan istighfar. Kenapa? Karena masih ada jenjang yang jauh lebih tinggi. Yang jenjang yang jauh lebih tinggi.
Makanya Rasulullah memerintahkan kita untuk istighfar sambil mengatakan, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah seharinya 70 sampai ada riwayat 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Sayyidah Aisyah ketika melihat Rasulullah bangun malam hari sampai bengkak kedua kaki Nabi Muhammad. Sering Nabi Muhammad bangun malam itu bengkak kedua kakinya. Karena beliau kalau tahajud itu tidak banyak tahajud Rasulullah. Hanya 11 sampai 13 rakaat dalam riwayat. Tapi kalau satu rakaatnya bisa 5, 6, 7 juz. Satu rakaatnya 5, 6, 7. Kalau kita apalagi bulan Ramadan cari masjid, musalla atau tempat yang sholat tarawih yang paling cepat, paling lekas. Rasulullah itu 5, 6, 7 juz, rukuknya seperti berdirinya, sujudnya seperti berdirinya. Itu kalau Rasulullah sholat. Kalau kita kan pengen cepat-cepat lekas bang. Kalau imam kelawasan sedikit sudah muyak. Imam kelawasan sedikit sudah muyak. Sayyidah Aisyah sampai iba melihat Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah la yukallifu Allah illa ma tutik. Allah tidak memberikan kepada engkau kecuali engkau yang mampu. Istirahat yang banyak ya Rasulullah. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu yang akan datang? Rasulullah mengatakan apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Sebagai tanda syukurku terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhanku, kata Rasulullah. Sambil menangis beliau Rasulullah tahajud. Untuk siapa? Untuk kita umat. Mendoakan umat, menangisi kita umat. Apalagi umat saat ini bang, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah berkat tangisan Rasulullah masih Allah sayangi kita. Kalau bukan berkat tangisan Rasulullah, wallahu a'lam. Umat ini bagaimana? Kalau bukan tangisan Rasulullah, wallahu a'lam. Wa katmus syahadah, namanya mengendam atau menyembunyikan syahadah, kesaksian. Kalau kita diminta untuk bersaksi, ditanya oleh seseorang, maka kita harus namanya ungkapkan. Sesuai dengan yang kita lihat, kita saksikan. Jangan disembunyikan. Nanti kita menzalimi selain terutama juga namanya kalau ada orang mau melamar namanya anak seseorang, meminta anak seseorang. Orang bertanya, maka kita harus kasih tahu. Menurut saya ya kurang baik. Kurang baik. Cari yang lain saja kalau memang dia tahu kelakuannya kurang baik. Jangan dia mengatakan baik sangka aja bang, baik aja semua. Tidak seperti itu, karena masalahnya ini orang menikah ini seumur hidup hanya sekali kalau bisa. Jangan sampai menikah sebentar selesai. Makanya untuk namanya menjaga hadis Nabi Muhammad, karena orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan falyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siaplah tempat yang di neraka Allah. Maka ulama melihat siapa yang bawa hadis ini, siapa si fulan itu. Mereka cari, mereka korek-korek siapa orangnya. Makanya ada hadisnya sahih, ada hadisnya hasan, ada hadisnya dhaif, dan berbagai macam nama-nama istilah-istilah hadis menurut ulama. Kenapa? Karena bukan masalah sabda Rasulullahnya, bukan. Kalau sabda Rasulullah itu pasti benar, tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan, pasti semuanya sahih. Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan sabda Rasulullahnya, bukan siapa yang bawanya. Karena siapa yang bawa ini kita harus tahu. Allah juga jelaskan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-Ku iman, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian berita yang tidak enak, yang tidak baik, berita fasik yang tidak bagus, fatabayyanu, harus tabayyun dulu, cari sumber beritanya betul atau tidak. Jangan langsung bertindak. Jangan sampai kita menyesal ketika kita bertindak. Harus tabayyun dulu, cari dulu sumbernya betul atau apalagi zaman sekarang, zaman hoax ini. Banyak berita-berita yang tidak jelas disebar sengaja untuk menimbulkan fitnah. Tidak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus betul-betul tabayyun. Jangan sampai kita mengambil keputusan kita nanti sarik sama orang, menyalahkan orang, memamai orang dan lain sebagainya, ternyata
Au nisyanul Quran, dan juga termasuk namanya maksiat itu melupakan Al-Quran. Ba'da hifdhi an dhahri galab, setelah kita menghafalnya. Termasuk bang, banyak di antara kita nih yang tadinya mungkin hafal Al-Quran ayat, begitu tiba-tiba kita lupakan bang, karena kekurangan yang kita miliki ya. Dan itu harus kita jaga. Wa tarku raddi salam al-wajib alaik, dan meninggalkan menjawab salam yang wajib atasmu. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita tahu itu orang muslim walaupun kita tidak kenal, Assalamualaikum warahmatullahi, wajib kita jawab. Kalau kita sendirian wajib kita jawab. Karena hukum menjawab salam wajib, untuk hukum mengucapkan salam mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Tapi ulama mengatakan sunnahnya ini lebih baik daripada, pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Karena sebab yang sunnah ini datang yang wajib. Jadi mengucapkan salam pahalanya lebih besar daripada membalas salam, walaupun mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib, kecuali kalau tidak wajib terhadap kita. Kalau misalnya ada rombongan, ucapkan salam cukup aja satu di antara rombongan yang ada. Kalau yang dijawab berikan salam itu rombongan juga, ya cukup satu yang menjawab, tidak harus semuanya. Jadi fardu kifayah. Yang mengucapkan salam tadi dari rombongan namanya sunnah kifayah. Yang menjawabnya nanti fardu kifayah. Kalau seandainya satu di antara rombongan yang ada menjawab, sudah cukup, namanya tidak namanya membuat dosa selainnya. Wal gublatul muharrikatu lil muhrim binusuk, dan gublah ciuman yang menggerakkan bagi seseorang muslim, bagi seseorang muhrim, artinya menggerakkan syahwat bagi seseorang yang namanya muhrim. Orang kalau sudah melakukan ibadat haji umrah tidak boleh. Yang berkait selagi belum tahalul yang berkait dengan perempuan tidak boleh. Begitu juga walisa'im fardan, bagi orang yang berpuasa fardu, walaupun namanya ada riwayat Rasulullah mencium, tapi Rasulullah bisa menjaga namanya syahwatnya. Kalau kita wallahu a'lam. Maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu nanti kebablasan, sehingga yang harusnya kita bisa menyempurnakan sesuatu tersebut karena kita tidak berhati-hati, sehingga kita tidak mampu menyempurnakannya. Awliman la tahillu lahu qublatah, atau mencium seseorang yang tidak dihalalkan baginya untuk menciumnya. Mencium suami orang, mencium bini orang, atau mencium anak laki orang, atau mencium anak perempuan orang, bukan suaminya, bukan anaknya, ciuman yang layak, yang pantas. Juga harus kita jauhi. Karena dalam syariat kita ada batas-batasan yang boleh secara wajar, atau juga batas-batasan yang tidak boleh. Walaupun istri kita sendiri, kalau bulan puasa siang harinya jangan. Cium aja bang sedikit ya, jangan. Takut khawatir nanti kita merusak puasa kita, hanya sekedar hal seperti itu, padahal malam bisa aja bang, tidak harus siang. Waslun wallahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal. Mengenai masalah musibah tersebut ya berbeda-beda tergantung dengan individual.
Karena Allah kalau sudah menurunkan adab, adab itu ya'um. Bukan hanya yang berbuat tapi tidak berbuat pun kena. Untuk yang berbuat berarti itu hukuman. Untuk yang berbuat berarti itu adab, bahasa kita mungkin bahasa kasarnya itu adab. Tapi untuk yang tidak untuk tidak yang berbuat berarti itu kasih sayang. Magam kedudukan yang Allah inginkan baginya yang belum bisa dia capai dengan amalnya seumur hidupnya ini, Allah berikan dengan melalui pelantara itu. Karena musibah itu, ujian yang Allah berikan itu, kalau kita menyadarinya itu di dalamnya ada anugerah besar yang Allah inginkan berikan kepada kita, jalan tol. Kalau mungkin melalui ibadatnya, ya ibadat seumur hidup selama ini tidak bisa dia dapatkan itu anugerah. Itu kedudukan di sisi Allah. Kalau karena Allah ingin memberikannya, maka Allah bikin jalan tol langsung. Artinya diberikanlah musibah. Makanya Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah. Allah janjikan dengan janji yang besar. Jadi yang jelas satu musibah itu tidak mungkin Allah berikan kecuali karena kesalahan. Tidak mungkin kecuali karena sebab kesalahan. Itu salahnya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada sesuatu yang menimpa kalian dari musibah kecuali sebab aydikum, ulah kalian. Kalau Allah sudah ingin namanya menghancurkan, membinasakan, meluntuhkan satu qarya, aman mutrafiha fafasaku fiha fadammarnaha tadmira. Kami buat mereka itu melakukan sesuatu yang membuat murka Allah fasik sehingga kami hancurkan mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tadi Bang, kita harus menyikapinya, harus teliti juga Bang, harus bijak. Yang jelas satu, kita tidak perlu menyalahkan orang. Itu hikmah buat kita. Bagaimana kita menyikapi itu untuk memberikan motivasi bagi diri kita agar kita mawas diri. Tidak perlu kita menyalahkan dosa banyak masuk dan sebagainya, tidak perlu lah seperti. Artinya sebagai motivasi buat kita mawas diri, ya barangkali ada sangkut paut saya, kesalahan saya ini sehingga mereka mendapatkan musibah. Oh, barangkali teguran buat saya, kalaupun saya berbuat sesuatu barangkali saya akan diberikan oleh Allah seperti itu, atau mungkin jauh lebih berat dari itu, dan apapun namanya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil raih untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Dan yang perlu kita doakan mereka. Kita berharap mereka meninggal dalam mati syahid, karena umat Nabi Muhammad banyaknya mati syahid. Nah, seperti musibah-musibah seperti itu, sakit perut mati syahid, hamil melahirkan meninggal mati syahid, keselak sedak atau bahasa apa yang lagi banyak yang ashabul purus kata Rasul, yang meninggalnya itu di kasur, kebakaran mati syahid, tenggelam mati syahid, dan banyak yang mati syahid seperti itu. Walaupun syahidnya namanya syahidul akhirah, bukan syahid dunia. Kalau melawan peperangan bersama orang kafir mati tengah medan, berarti itu syahid dunia syahid secara dunia dan syahid secara akhirat. Itu jasadnya jangan dimandikan, tidak perlu disolatkan, dikuburkan bersama baju yang ia pakai. Karena Allah sudah jamin itu. Kalau meninggal yang seperti tadi, yang tenggelam dan sebagainya itu, ya harus dimandikan dan lain sebagainya. Kalau memang jasadnya itu bisa untuk dimandikan, bisa untuk ditayamumkan. Seperti kalau kebakaran bisa tidak? Dan bisa mungkin kalau sudah hangus begitu kayak apa, mau dimandikan, hancur nanti tubuhnya. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu ditayamumkan. Kalau memang tidak bisa. Nah, kayak apa? Ya dibungkus, dikuburkan. Karena mayit itu kalau sudah tidak dimandikan berarti tidak disolatkan. Karena solat itu syaratnya kalau mayit itu dimandikan. Kalau yang meninggal syahid itu dapat pahalanya atau statusnya? Karena kalau statusnya itu kan salah satu kesyukuran yang meninggal syahid itu kan salah satunya kalau nyawa yang dicabut kan rasa sama sekali tidak selain seperti ini.
ya dia akan dapat status dan pahalanya, Pak. Karena pahala itu tergantung status. Kalau memang dianggap secara syariat agama statusnya, berarti pahalanya ada. Kalau enggak berarti enggak. Kalau secara status dalam agama tidak dinyatakan syahid, berarti pahalanya enggak. Pahala yang berarti tidak ada. Jadi statusnya nanti pahalanya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Yang jelas satu Bang, kita ya berupaya untuk mengambil hikmah atas semua yang terjadi. Begitu juga yang terjadi pada diri kita, Bang. Atas apa semua yang terjadi itu kita ambil hikmah buat kita. Dan itulah namanya sikap seseorang mukmin dalam ia melihat, menghadapi, mendengar, menyimak, menyaksikan apa yang ada. Diambil hikmah untuk kebaikan dirinya. Bagaimana jauh lebih dekat dengan Tuhannya Allah dan lain sebagainya. Itu seseorang mukmin. Bukan menyalahkan dan lain sebagainya. Memang itu suatu kesalahan. Sekali lagi tidak mungkin Allah timpakan musibah karena kalau bukan kesalahan. Dan itu sudah ketetapan Allah dari bahari. Bagaimana Habib kalau tadi baru mengatakan kalau ucapan salam itu wajib menjawabnya, tapi kalau yang banyak cukup satu orang aja menjawabnya. Bagaimana kalau misalnya yang satu ruangan lebih pada 100 orang umumnya, atau di gedung atau di lapangan, kemudian ada yang mau pidato atau mau ceramah, yang mengucapkan assalamualaikum, cuma satu atau dua orang yang jawab, bagaimana Ustaz? Ini anunya gitu. Terkadang si Ustaz Yari mengulangi lagi supaya bisa jawabannya banyak, tetap itu. Ya, dari segi hukum cukup aja. Ada banyak nih, ribuan orang, satu yang jawab cukup. Artinya ini fardu kifayah. Satu ini mewakili yang lainnya. Satu mewakili yang lainnya. Tapi kalau yang lain menjawab semua, ya berarti semua dapat pahala. Tapi yang dapat pahala itu yang jawab. Yang tidak jawab tidak dapat pahala. Artinya dia tidak berdosa karena dia tidak menjawab, karena jawaban itu kewajiban baginya. Tapi karena sebab ada satu di antara mereka yang menjawab, berarti dosa itu gugur. Tapi dapat pahala, ada dapat pahala. Yang dapat pahala yang dapat pahala jawab Assalamualaikum, wajib kita jawab Waalaikumsalam paling minim 10. Kalau tambah warahmatullah 10 lagi jadi 20. Kalau tambah wabarakatuh jadi 30. Jadi kalau orang jawab salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya huyitu bi tahiyatin fa ahsanu faruddu bi ahsani minha apa? Tahayyu bi apa ya? Ayatnya ada hayyatu bi tahiyatin. Ya Allah mengatakan jika kalian diberikan tahiyat salam, dijawab seperti salamnya atau lebih baik. Kalau orang assalamualaikum paling minim waalaikumsalam, kalau bisa tambah warahmatullah. Wallahu a'lam. Hadratin Nabil Fatihah. Qabbalallahu minkum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.